Did you know that there is a science behind religion? Why spiritualism is important? Why religion is important? It is not taboo that you have a temple in your house. Spiritual blood is actually flowing in your veins. ફ્રી સમયમાં શ્રીમદ ભાગવત વાંચે છે The science behind Guru Purnima, કે બાળક કોરી સ્લેટ જેવું છે. they want proof that this thing actually works. Gangajina water ma there are no microbes. એક વખત ગંગાજીમાં સ્નાન ચોક્કસ કરવું છે. કેવી રીતે આપણા ઓરા ક્લિયર કરવા એ તમારા પોતાના ઉપર હોય છે. Hi, welcome to VQ Podcasts. Did you know that there is a science behind religion? Did you know that, our old elderly people would tell us that if you have your menstruation, that you should not go to the temples, you should not go near the pickles, and that there is a science behind it. It is not taboo, but there is a science behind this religion. I have with me today a motivational, religious, and spiritual speaker, Prachi Dave. And please welcome her. Hello, Prachi. નમસ્તે, હેલો. So, Prachi, what set you up on this journey? I mean, what is your formal education? Obviously, you're a motivational speaker, but somewhere the journey must have started because of what you were going through. So, what is your formal education? What have you been educated as? હા, મેં મારું કમ્પ્લીટ એજ્યુકેશન બીકોમથી કર્યું હતું. એની સાથે સાથે મેં મારું માઇક્રોસોફ્ટ ઇન કમ્પ્યુટર પણ કર્યું હતું. મારા લગ્ન થયા એક એવી જગ્યા પર જ્યાં મંદિર છે. એ મંદિરની અંદર મારે રહેતા રહેતા અમે લોકોએ લંડન જવાનો વિચાર કર્યો કે કહેવાય છે કે પંખીડાને આ પિંજરું જૂનું જૂનું લાગે, બહુ રે સમજાવ્યું તો એ પંખી નવું પિંજરું માંગે. એટલે લંડન જવા માટે મેં માઇક્રોસોફ્ટ કમ્પ્યુટરનો પણ કોર્સ કર્યો. પછી અમે લોકો ત્યાં ગયા અને એ ધરતીમાં ગયા. ત્યાં ગયા પછી લાગ્યું કે આ પિંજરું પણ એનું એ જ છે, ત્યાં જ છે, પણ એ સોનાનું લાગે છે. ત્યાં જઈને આવ્યા પછી હું પાછી મારી ધરતી પર આવી. એટલે મારી જન્મભૂમિ, મારી કર્મભૂમિ, મારું અમદાવાદ છે. બરાબર છે. એટલે તો અહીંયા પાછી આવી. What I would like to ask is that small little trip to London, what were you working as? As a software engineer, I was worked there. A software engineer Yes. and now a spiritual coach. Yes, That's quite a transformation. definitely. So while you were working there, did you feel that need for being a spiritual coach, or did that awaken when you came back to Ahmedabad? મારા મધર ઇન લો જે પોતે ભાગવત કથાકાર છે, આચાર્ય શ્રી હેમાદીદી દવે, એમણે લગભગ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં 50 જેવી કથાઓ કરી છે. When this journey of spiritual journey that you call, did it start in London, or did it start after you came back or returned to Ahmedabad? ના, ડેફિનેટલી મેં અહીંયા આવ્યા પછી આ જર્ની શરૂઆત કરી. હું અહીંયાથી ત્યાં ગઈ ત્યારે સોફ્ટવેરનું મેં કોર્સ કર્યો હતો. એ મારા જીવનમાં ખૂબ પ્રેરણાદાયક હતું. એક નક્કી કર્યું હતું દ્રઢઈને ચરણાના કેરો કે મારે ત્યાં કોઈ શોપમાં કે કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં જોબ નથી કરવી. ને ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા પછી મેં સોફ્ટવેરમાં ત્યાં જોબ કરી. પણ મને એવું લાગે કે મારી કર્મભૂમિ મારા અમદાવાદ, મારું ગુજરાત છે. એટલે અમે લોકો પાછા આવ્યા. ને મારા મમ્મીજી જે પોતે ભાગવત કથાકાર છે, આચાર્ય શ્રી હેમાદીદી દવેના નામથી એ ખૂબ ફેમસ છે. અને એમણે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં લગભગ 50 જેવી કથા કરી છે. શિવ કથા છે, શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ છે, તેવી કથાઓ તેમણે કરી. અને હું Like Morari Bapu. યસ Acha, Emna Jew. Yes. Okay, that's wonderful. Yes. So she was an inspiration. I follow you on Instagram, and the small little tidbits of information that you give about various festivals and the religion behind the science as such. Yes. And I have observed that you have a temple in your house, and this temple ni અંદર એક મૂર્તિ હશે, an idol. તો કયા ભગવાનની છે? રણછોડજી મંદિર છે, જે ડાકોરમાં જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપનું મંદિર છે. રણછોડજીનું મંદિર છે. So people come over there, યસ, they are able, તમારું ઘર છે છતાંય people are able to come and do darshan. હા. Okay. કહેવાય છે કે મારા મમ્મીજીના દાદાજીને સ્વપ્નમાં આવ્યા હતા ભગવાન કે અમે આ કૂવામાં હું છું ત્યાંથી મને બહાર કાઢ. અને પછી એ ત્યાંથી લઈને આવ્યા હતા. દાદાજી એમના ત્યાં વર્ષોથી સેવા હતી. પણ મારા મમ્મીજી એક જ સંતાન એમના પપ્પાનું. એટલે એ પણ લગ્ન પછી અહીંયા લઈને આવ્યા અમદાવાદ. એ સુરતમાં રહેતા હતા. એટલે પછી સુરતથી અમદાવાદ લઈને આવ્યા અને લગભગ 51 વર્ષથી આ જગ્યા પર મંદિર છે. People actually visit the mandir યસ and you live in that same place. Yes. So બધા જ તહેવારો ને બધા જ અમે લોકો the સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. spiritual blood is actually flowing in your veins. યસ યસ યસ
ડેફિનેટલી એ મારા નાનાથી પણ છે. મારા નાના પણ પોતે જ્યોતિષાચાર્ય હતા, બહુ જ મોટા પ્રખર જ્યોતિષ હતા. એમના થ્રુ પણ અમને લોકોને આવ્યું છે. એ હંમેશા એવું કહે કે ફ્રી સમયમાં તમે ટીવી હતું અમારા વખતમાં, પણ ટીવી જોવાનો સમય ના બગાડો. તમને જે પણ પુસ્તક વાંચવું ગમે છે એ વાંચ્યા કરો. ભલે એમાં તમને કશી સમજણ નહીં પડે, પણ બીજું જ્ઞાન લીધા વગર પુસ્તકિયું જ્ઞાન તમને ક્યારેક તો કામ લાગશે. એટલે કઈ પુસ્તક વાંચી છે તમે અત્યારે? અમે લોકોએ લગભગ કહેવાય તો બધા જ પુરાણો અમે લોકોએ કહેવાય છે કે જે અથર્વવેદ, યજુર્વેદના જે પુરાણો હતા એ બધા વાંચ્યા. ઇવન હું ઇન સંસ્કૃત? યસ. ઇવન હું લંડનમાં હતી તો પણ મારી બેગમાં હંમેશા ભાગવત પુરાણ હોય. મમ્મી હંમેશા એવું કે ફ્રી સમયમાં શ્રીમદ ભાગવત વાંચજે. અને મેં થ્રુ આઉટ માય જર્ની શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ સતત વાંચ્યું છે. અને આજે જ્યારે હું કોઈની સાથે વાત કરું ત્યારે ત્રીજી વ્યક્તિ સાથે મને એવું લાગે કે એ ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે યાદ આવે, એ રિકોલ થાય છે મારી મેમરીમાં. એ વખતે એમ થયું કે ખાલી વાંચી નાખ્યું છે. પણ જ્યારે તમારે કોઈની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરો છો, એક એવી પ્રખર વ્યક્તિ સાથે કે જે એના વિશેનું એમને નોલેજ છે, એની સાથે જ્યારે વાત કરો છો ત્યારે એવું લાગે છે કે મારું આ વાંચેલું અત્યારે રિકોલ થાય છે. એટલે એ વાંચેલું મારું બહુ કામ લાગે. No, I completely agree with the reading. I was not reading the Purans, but yes, I have been reading, and I feel that education in the form of reading is one of the best way to grow your knowledge. કરેક્ટ. And yes, Instagram has come in. It gives you small little snippets. We've got YouTube and a lot of other social media. But nothing can beat that education which you've got from a book. Yeah. Because that is something that you have assimilated and you have understood, and then you have entered it into your soul. So reading a book is definitely the best solution. I Yeah. completely agree with you there. Now, this religion behind science that you were talking about, can you give us a few examples? Like, why do we fast? Is there a science behind that? Normally, we fast Agyarash. That's the 11th day of the rising moon and the waning moon. Those days, we always do a fast. And is there a reason behind it? સાચી વાત છે. દરેક કહેવાય છે કે દરેક ઉપવાસ સાથે ફાસ્ટિંગ, ડાયટિંગ આ બધા શબ્દો અત્યારે બહુ પ્રચલિત થયા છે. એનું મેઇન શબ્દ છે આપણો ઉપવાસ. ઉપક વત્તા વસત એટલે કે ઉપવાસ. તમારી એ ઉપવાસ તમારી બોડીને ડિટોક્સ કરવાની એક પદ્ધતિ છે. Okay. સિમ્પલ વૈજ્ઞાનિક રીતે વિચારીએ તો આપણે રોજ જમીએ છીએ, રોજ બધું શરીરમાં પધરાયા જ કરીએ છીએ, પણ એ ક્યારે, અને બધી જ ઇન્દ્રિયો આખો દિવસે પચાવવામાં જ કામ કર્યા કરે છે, એને રિલેક્સેશન મળતું નથી. એટલા માટે ક્યારે ઉપવાસ કરવો? તો આપણા બધા જ ધર્મમાં, જૈનમાં, ખ્રિસ્તીમાં, બધા જ ધર્મોમાં એક ઉપવાસ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે. બધા જે ક્રિશ્ચન્સમાં લેન્થ આવે છે. યસ, એ બધા જ ધર્મોમાં એ ઉપવાસ પદ્ધતિ હોય છે કે ઉપવાસ કરીએ એટલે પહેલું તો એ કે વૈજ્ઞાનિક રીતે આપણને એ દિવસે શરીરની ઇન્દ્રિયોને થોડો રેસ્ટ મળે. કોઈને એ વખતે પચાવવામાં કોઈ કસામાં લાગે નહીં, બધાને રેસ્ટ મળે, આપણી શરીર ડિટોક્સ થાય. આ વૈજ્ઞાનિક રીત છે. અને બીજી રીતે વિચારીએ તો એ દિવસે, જે દિવસે આપણે તિથિ છે, તહેવાર છે, ઉત્સવ છે, એ દિવસે આપણે ઉપવાસ કરીએ. કૃષ્ણ જન્મ, યસ, શિવરાત્રી, યસ, હોળી આવે છે, એ બધા નવરાત્રીના 9 દિવસ હોય છે. એ દિવસોમાં આપણે ઉપવાસ કરીએ છીએ તો આપણું શરીર એકદમ હલકું હોય છે. એટલે મન જ્યાં પ્રોપર આપણે કેન્દ્રિત કરવું છે, નિયંત્રણ કરવું છે, ત્યાં થાય છે. અને આપણું મન સતત જે પેલું જમીએ છે એટલે આપણને આળસ આવે છે, બધી જ ઊંઘ આવે જાય છે, કંટાળો આવે છે. મન હલકું હશે, શરીર હલકું હશે તો જ્યાં આપણું કામમાં કોન્સન્ટ્રેશન કરવું હશે ત્યાં થઈ શકશે. અને એટલા માટે ધર્મને વિજ્ઞાન સાથે જોડવામાં આવ્યો છે. હવે ગુરુ પૂર્ણિમા આવી રહી છે. યસ. અને ગુરુ પૂર્ણિમા બેઝિકલી સિમિલર ટુ ટીચર્સ ડે. ટીચર્સ ડે બધે સેલિબ્રેટ કરે છે, પણ આપણી ગુરુ પૂર્ણિમા એક બીજા દિવસે સેલિબ્રેટ થાય છે. અને એની પાછળ પણ આઈ થિંક એક રીઝન છે. કારણ કે મેં જોયું છે કે હું આજે મારા લોઅર કેજીના ટીચર જોડે કનેક્ટેડ છું. આઈ એમ સ્ટીલ ઇન કનેક્શન. મેં મેમને ઇન્સ્ટાગ્રામ શીખવાડ્યું અને મેમ મને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર મેસેજીસ મોકલે છે, વોટ્સએપ ઉપર મેસેજીસ મોકલે છે. શી ઇઝ વેરી ઓલ્ડ, બટ આઈ એમ સ્ટીલ કનેક્ટેડ વિથ હર. So what can you tell me about the science behind Guru Purnima and the need to actually do what we do in Guru Purnima, the respect to your teachers, પગે લાગીએ. What is the reason behind it? કહેવાય છે કે ગુરુ વગર જ્ઞાન અધૂરું છે. આપણે ગમે તેટલું વાંચન કરીએ, સ્કૂલમાં જઈએ છીએ, પણ જ્યાં સુધી ગુરુ આપણને જ્ઞાન ના આપે ત્યાં સુધી બધું નકામું છે. રામાયણનું એક સરસ સીન છે. કહેવાય છે કે ગુરુ આપણા માતા પિતા પણ હોઈ શકે છે, ભાઈ બહેન પણ હોઈ શકે છે, વડીલ પણ હોઈ શકે છે. રામાયણનો એક સરસ પ્રસંગ તમને કહીશ કે રામાયણમાં કૈકેયી માતા, રામ ભગવાન અને ભરતજી ત્રણેયને જ્યારે એક જગ્યા પર ઊભા હતા અને કૈકેયીએ કીધું પહેલા ભરતજીને કે પેલું પક્ષી જાય છે એને તમે વિંદો.
ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો ભરતજીએ, પણ ન થયું. માતા એને ખંડમાં લઈ ગયા અને કીધું કે શું થયું, કેમ નથી કરી શકતો? તો કે માં, આ નિર્દય પક્ષીને હું નહીં મારી શકું, મને માફ કરો. ભલે, કઈને કઈ પાછા આવ્યા અને રામને કીધું કે હવે તમે પક્ષીને વિંધો. એક જ સેકન્ડની અંદર રામજીએ એ પક્ષીને વિંધી દીધું અને પક્ષી ફરર કરતું નીચે પડી ગયું. તરત જ રામજી પોતે પાછા એ પક્ષી પાસે ગયા, હાથ ફેરવ્યો એને અને એને ધૂર લગાવી અને પાછું ઉડાડી દીધું. બધું જ કૈકેયી માતા જોઈ રહ્યા છે. માતાજી પૂછે છે, કૈકેયી માતા પૂછે છે રામજીને કે તમને આ પક્ષીને મારવાની દયા ન આવી? તમને એવું ના થયું કે આ પક્ષીને ન મારવો જોઈએ? ખૂબ વિનમ્રતાથી રામજી કહે છે કે માં, મને તો એવું થયું, પણ મારી માએ મને આ કરવાનું કીધું હતું, એટલા માટે મેં કર્યું છે. કૈકેયી માતા કશું બોલતા નથી. એ સમજી જાય છે કે બાળક કોરી સ્લેટ જેવું છે. તમારે એની અંદર શું પૂરવું છે, શું લખાવું છે, એ તમારે જાતે ડિસાઈડ કરવું. કહેવાય છે ને કે 100 શિક્ષક બરાબર 1 માતા છે. માતા પિતાએ શિક્ષકોને બાળકોને શું શીખવું છે એ હંમેશા યાદ રાખવું પડે. અત્યારે જુઓ તમે સમય કે બધા જ પોતપોતાના બાળકોને સ્વિમિંગમાં પણ મૂકવું છે, સ્કેટિંગમાં પણ મૂકવું છે, ફ્રેન્ચ શીખવું છે, સ્પેનિશ શીખવું છે, બધું જ કરાવી લેવું છે બાળકોને. પણ ખરેખર ગુરુમાં જીવનમાં બાળકોનું સૌથી મોટું ઘડતર એ જ કરતી હોય છે. એટલે ગુરુ તમારા જીવનમાં સૌથી વધારે અગત્યનું છે. ગુરુ So if you have a good mother Yes. who is giving you a good knowledge and tells you what is the difference between right and wrong, Yes. then તમને સંસ્કાર સારા જ મળ્યા છે. Yes. And the same thing holds true for the other side. The mother is too involved in her own personal conflicts and she does not give that much time to the children. Then that child has lost a good teacher. Definitely. So I think ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે સૌથી પહેલા પગે તો મમ્મી પપ્પાને લાગવું જોઈએ Yes. હા. અને પછી તમારા જે ગુરુ જેની પાસેથી તમે Yes. શીખ્યા છો. કારણ કે ગુરુએ આપણને શીખ્યું છે, ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપકી ગોવિંદ દિયો મિલાય. ગુરુનું કામ છે ઈશ્વર તરફ લઈ જવાનું, પણ ખાલી ઈશ્વર તરફ નહીં, ખરેખર એને પૂરેપૂરું માર્ગદર્શન આપવાનું. તું શું કર્મ કરે છે, કેવી રીતે કર્મ કરે છે, તારા આ કર્મથી તને સુખ મળે છે કે શાંતિ મળે છે, એને પૂરેપૂરું ગાઈડલાઈન આપવાનું સૌથી મોટું કામ ગુરુનું છે. જો ગુરુ કહેવાય છે શુક્રાચાર્ય જેવો નીકળે તો અસુર બાળક જન્મે છે. અસુર બાળકને આપણે કેવી રીતે મોટો કરવો એ આપણા પોતાના ઉપર પછી બહુ ભારે પડે છે. માટે ગુરુની પસંદગી પણ ખૂબ સાચવી વિચારીને કરવી છે. કહેવાય છે કે ગુરુ પૂર્ણિમામાં કે આપણે પગે લાગવું જોઈએ. અત્યારના બાળકો સૌથી વધારે એમ જ કે મારે શું કરવા પગે લાગવાનું, એવું પહેલો ક્વેશ્ચન આવે છે. પણ એની They don't understand the reason behind. યસ, There is nothing in going down, but that feeling which is evoked, કરેક્ટ, that itself makes your knowledge go up. યસ. It goes up definitely. I agree with you. એટલે there. એમની પાસે માતા પિતા ગુરુ પાસે જે એનર્જી છે, આપણે એમના પગે લાગીએ છીએ એટલે એમને અડવાથી આપણી એનર્જી, એમની એનર્જી આપણી અંદર આવે છે. ઇવન એમનો હાથ આપણા માથા ઉપર આવે છે તો આપણું જે મસ્તક છે, આપણું માથું છે, એ પોઝિટિવિટીથી ભરે છે. અને એટલા માટે દરેકના આશીર્વાદ લેવા સૌથી વધારે અગત્યના હોય છે. This is religion with science. યસ. February મહિનામાં after 144 years, alignment of planets was such that people were saying that Prayagraj jai, and if you take a dip in the waters of Ganga, then you will get a lot of, all your sins will be wiped off and you'll get a lot of purity in soul and all that. So I do know that microbiological studies have been carried out and the waters of the Ganges are considered to have completely no microbes in it. They have no microorganisms growing, and it's probably because some kind of fungus and the alignment of the planets which makes the water actually clean and completely non-infective. So taking a dip in it or drinking the water directly without purification, even though the Ganga looks so dirty, is possible because of the way it is. But how does this have an effect on, wiping away your sins? તમારા પાપ ધોવાઈ જાય એવી રીતે કેવી રીતે કહી શકો તમે? એવી જાતનું ખરેખર એવું તાકાત છે એમાં? એક મને વાત યાદ આવી આના પરથી. કહેવાય છે કે ગંગાજી એક વખત ખૂબ થાકી ગયા હતા અને પ્રભુ ભગવાન પાસે ગયા અને કે ભગવાન બધા જ આવે છે મારી પાસે પાપ ધોવા માટે, તો બધા મારામાં જ પાપ બધા લાગે છે, તો હું ક્યારે ચોખ્ખી થઈશ? અને ત્યારે ભગવાન કહે છે કે મહાકુંભ આવશે અને મહાકુંભમાં સૌથી પહેલા સાધુ સંતો, તપસ્વીઓ સ્નાન કરશે. અને એ તપસ્વીઓ કેવા હોય છે? જેને કોઈ જ બીજું કશું જ હોતું નથી, નિરાકાર નિર્ગુણ હોય છે, એમનામાં કોઈ સ્વાર્થ નથી હોતો.
દેશ માટે હંમેશા રેડી હોય છે. એવા સંતો તારે ત્યાં સૌથી પહેલા સ્નાન કરશે અને એ જે આખું વર્ષ તપ કરે છે એ તપ કરવાથી અને એ તમારી નદીમાં સ્નાન કરશે એનું એ બધું તપ તારા બધા જ પાપ એટલે પેલા ધોઈ નાખે. સફેદ વાઘા જે કહેતા હતા સૌથી પહેલા અંદર જાય સફેદ બાવાઓ નાગા બાબા બાવાઓ જે સૌથી તો they are the ones who are making her holy again. યસ એટલે Okay. સૌથી પહેલા સ્નાન એટલા માટે એમને કરાવવામાં આવે છે કે આખું વર્ષ પછી એ લોકો ક્યાં છુપાઈ જાય છે કોઈને કશી ખબર જ નથી હોતી અને એટલા માટે એ લોકો સૌથી પહેલા સ્નાન કરે પછી સામાન્ય માણસ જે કાયમ રોજ પાપ નાનું કરતો જ હોય છે એ પાપ એ બધી ગંગા માતા લે છે પણ તે છતાં જ એ ખરેખર લે છે that is my Yes. question. યસ એટલે જે લોકો મારા જેવા I was not able to go તો મારા જેવા લોકો જે ના જઈ શક્યા that means અમારા પાપ એવા ને એવા જ છે. ના એવા નથી કહેવાય છે કે ભગવાન તો બધે જ છે અત્ર તત્ર સર્વત્ર પ્રભુ તો બધે છે જ પણ ત્યાં જવાનું એક નિમિત્ત બને છે ત્યાં ગયા પછી ચોક્કસ તમારા પાપ તો નથી ધોવા કારણ કે કર્મ જે તમારું છે એ સાથે આવવાનું છે ને રિસાયકલ કાયમ થવાનું જ છે કર્મ આજે કરશો તો સારું કે ખરાબ તમને મૃત્યુ સુધીમાં પાછું મળવાનું જ છે આ કર્મનો નિયમ છે પણ ત્યાં ગયા પછી એક જો વૈજ્ઞાનિક રીતે વિચારે ને તો તમને મનની શાંતિ મળે છે એક ઘણી વખત એક એવી સ્પિરિચ્યુઅલ જગ્યા પર જઈએ ને ત્યાં તમને મનની શાંતિ તમે જો કરોડો લોકો ત્યાંથી આવ્યા છે આખા દેશ વિદેશ 23 crores this time. યસ જેને ધર્મ સાથે કોઈ મતલબ જ નથી જેને હિન્દુ ધર્મ It was just the alignment of the planets, the 4 planets. યસ એ લોકો માત્ર એ શ્રદ્ધા જોવા માટે આવ્યા છે તમે એ બધી શ્રદ્ધાને લીધે જ એ લોકો આપણા શરીરના પાપો ધોવાય છે અને એટલા માટે જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે એક વખત ગંગાજીમાં સ્નાન ચોક્કસ કરવું જોઈએ એટલે એ વખતે પાપ ધોવાઈ તો જશે જ આપણે પ્રયાગરાજના 144 years માટે ફરીથી વેઇટ નહીં કરવું પડે. ના No, this was very enlightening. The session was really, really enlightening. I think the spiritualism is still there in my generation. I'm 54. So, in that generation, Indians and the Indian asceticness and our ancient philosophies and what the Bhagavad Gita says is still there with us. But our current generations are not so exposed. એ લોકોને શ્લોક પણ એટલા નથી આવડતા જેટલા આપણને આવડે અને they are not as spiritual minded. They are more practical. They want proof that this thing actually works. They want scientific explanations. And they are going very far away from our religion or they're going very far away from spiritualism. So, do you have a message for the youth of today as to, why spiritualism is important, why religion is important? If you have a small message, please share with us. આજની જનરેશન જે ભગવદ્ ગીતાની પાછળ બધા વાંચવાનું એક કારણ પૂછતા હોય છે તો એક ભગવદ્ ગીતાનું એક ચોક્કસ કહીશ કે ભગવદ્ ગીતાના 8મા અધ્યાયમાં એક 32 કે 33મો એવું શ્લોક છે કે જેમાં પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મિત્ર સખાને એવું સમજાવે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ માટે આસક્તિ ના રાખો હવે આજનું જનરેશન કહેશે આ આસક્તિ શું તો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપીશ કે આપણે આપણા ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડને એક મેસેજ કરીએ છીએ રોજ જવાબ આપે છે હાઈનો એક દિવસ એવું થાય છે 2 કલાક થાય 3 કલાક થાય ને જવાબ નથી આપતા એના કારણે આપણામાં શું થાય છે ગુસ્સો આવે છે હજી ના આવ્યો એવો તો શું કામમાં હશે એવી તો શું કામમાં હશે ચોક્કસ બીજે વાતો કરતી હશે આવું બધું એ સતત વિચારો કર્યા કરે છે અને એના લીધે એની અંદર જે ખરેખર એને કહેવું છે ને એ ભૂલાઈ જાય છે જ્યારે 4 કલાક પછી સામે રિપ્લાય આપે ત્યારે એની ચિંતા કર્યા વગર આપણે શું કરીએ છીએ બધો જ ગુસ્સો કરીએ છીએ આપણે બધા જ ગુસ્સામાં કહીએ છીએ ક્યાં હતો શું કરતી હતી શું કર્યું તું આ બધી આસક્તિ થાય છે તમારા જીવનમાં જ્યાં સુધી આ ઓવર પોઝેશન નહીં જાય ત્યાં સુધી સામેવાળી વ્યક્તિનું જ્ઞાન સામેવાળી વ્યક્તિની ચિંતા ખરેખર તમારા માટે શું છે એ તમને સમજણ નહીં પડે માટે ગીતાજી ફરીને ફરી વાંચો જે શ્લોક ગમે એ શ્લોક વાંચો જે ભાષામાં ગમે એ ભાષામાં વાંચો કહેવાય છે કે આપણા શરીરમાં એટલું બધું દૂષણ છે મોબાઈલથી ને ડ્રગ સુધી બધી જનરેશનમાં હવે આવવા માંડ્યું છે સવારથી ફ્રી સમય માત્ર આપણે મોબાઈલ જ જોઈએ છે એ સમયમાં આપણે કેવી રીતે આપણા ઓરા ક્લિયર કરવા એ તમારા પોતાના ઉપર હોય છે કહેવાય છે કે માત્ર ને માત્ર ઈશ્વરની અંદર રહેલો પાવર જ્યાં સુધી સ્ટ્રોંગ નહીં થાય ને ત્યાં સુધી આપણી ઓરા સ્ટ્રોંગ નહીં થાય અને ઓરા સ્ટ્રોંગ થશે ને એ દિવસે આ બધું જ કરતા પહેલા અંદરથી એમ કહેશે આ તારા કામનું નથી. Thank you very much for that, Prachi. Very, very enlightening time with you. Thank you for being with us on VQ Podcast. Thank you. My pleasure. Thank you. Namaste.